हेलो फ्रेंड्स, आज मु आपण मानक पई आनिछि अमेरिकार एक बायोग्राफी फिल्म द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस ता माने सुखर अनुसंधान। ए फिल्म रे क्रिस गार्डनर जे कि अमेरिकार जणे अरबपति तांको लाइफ उपरे आधारित होइछि। ए फिल्म रे देखाइछि जे किपरि जणे मनीष तार सब किछि हराइबा परे निजे ओ निज पुओ पई किपरि दुनिया सहित लड़ाई करे एवं निज लक्ष्य को हासिल करने जेते पारो पर्यंत चेष्टा करे। ए फिल्म रो IMDb रेटिंग 8.0। ए फिल्म पाई विल स्मिथ को ऑस्कर अवार्ड पाई नॉमिनेट करा जायतिला। एही कहानी रे क्रिस गार्डनर रो एक छोट परिवार थिला। तांको पुअर ना क्रिस्टोफर और तांको स्त्री रो ना लिंडा। क्रिस गार्डनर एक कंपनी रे काम करथांती जहा कि बोन डेंसिटी टेस्ट मेसीन तैयारी करे माने हाड़र डेंसिटी को चेक करा जाए। क्रिस सबु बेले आगो को बढ़िया पई चाहूଥାଏ। क्रिस पाखरे जेतेबेले भी पैसा हुए से सही मेसीन किनी पकाए। एपरि से अनेक गुड़ाए मेसीन किनी पकाए एवं चाकरी छाड़ी दिए। किंतु हुए ओलोटा क्रिस जो मेसीन गुड़ा किनी थाए ता मार्केट रे पूरा पूरी फ्लॉप हो जाए। एबे क्रिस को मेसीन बिकिबारे बहुत कष्ट हुए। एबे धीरे धीरे तार फाइनेंशियल कंडीशन खराब हेबारे लागे। ता घर खर्च, स्कूल फी, घर भड़ा सबु बाडे ता स्त्री लिंडा ऊपर को आसे। ताको भी डबल शिफ्ट रे काम करबा को पड़ुता। एई सबु पई क्रिस और ता स्त्री भितरे झगड़ा मध्य हेबा को लागे। एथिरे क्रिस रो कोनोसी भूल न थाए। से बहुत परिश्रम करता। क्रिस तार घर खर्च चलैया मासक 2टा मेसीन बिकिबा कंपलसरी थिला। किंतु मेसीन बिक्री हेबार ना ही नेउना। ता गोटे दिन पर क्रिस एक कंपनी बिल्डिंग दे आग दे जाउथिला। सेठारे एक बड़ लग्जरी कार छिड़ा है। से कार रु जणे भद्र व्यक्ति बाहरले। क्रिस तांको पचारला, आई हैव 2 क्वेश्चन, व्हाट यू डू एंड हाउ यू डू। माने आपण कोन करूछंती, ए सबु किपरि करूछंती। भद्रलोक जवाब देले, आई एम ए शेयर ब्रोकर। हाथ ठारी देखाइले सी ए बिल्डिंग रे काम कर। कहला, से तुम्हें बहुत पाठ पढ़ी ना, मत लोकों सहित भल कथबार्ता हेबाक पड़े। क्रिस देखला से बिल्डिंग रु सबु लोके बहुत खुशी रे बाहरु। क्रिस मने मने भाविला, मु भी बहुत परिश्रम करी, मु भी एमानक परी खुशी रे रहिबी। किंतु एबे भी क्रिस रो जीवन रे बहुत कष्ट अछि। ता परिवार रो फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब। से टैक्स दे नाही एवं 3 मास हलनी घर भड़ा दे नाही। क्रिस भाविला, मु भी स्टॉक ब्रोकर रे जाई कामर संधान करिबी। से ए विषय रे लिंडा को कहला। किंतु लिंडा तार बहुत उपहास करे। कारण क्रिस रो बहुत कम इनकम करे एवं घर चलैया पई लिंडा को डबल शिफ्ट रे काम करबा को पड़ुता। क्रिस जेबे ब्रोकरेज फर्म रु फर्म नेबा पई जाए, सेठारे ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू। क्रिस पाखरे गोटे स्कैनर मेसीन था जहा कि भीतर को नेबा पई अनुमति मिले ना। सेथि पई से रास्ता रे गोटे गीत गाउतबा झियो को ता मेसीन रखिबा पई दिए एवं कुहे, मु ए बिल्डिंग भीतर को जाउची, फेरिबा समय रे तो पाखरु नै से से झील को किसी पैसा मध्य दिए। क्रिस भितरे फर्म नौथबा समय रे से देखे से झील ता मेसीन नहीं पड़े जाऊ। क्रिस तार फर्म को नहीं ता पछरे दौड़े किंतु धरी पारे ना। गोटे दिन पर से झील को देखे और इच्छा करे एवं ताठरू मेसीन नहीं आसे। क्रिस रो कम इनकम जोगु लिंडा खामखियाली बेकार लोक भली भावुता। लिंडा बहुत दिन क्रिस को छाड़वा भावुता। जितेबाला क्रिस किसी भी इनकम करी न था तार गोटे भी मेसीन बिकी भी पारि न था, लिंडा क्रिस्टोफर को नहीं चली जाए। परदिन क्रिस लिंडा पाखक जाए, कहे तोते जुआड़े जाऊँ जा, किंतु क्रिस्टोफर मो पाखे रही। कहीं क्रिस पुओ को बहुत भल पाए। लिंडा क्रिस को अटकाई पारे ना। दिने राति क्रिस आउ क्रिस्टोफर
ଡିନର କରୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଘର ମାଲିକ କବାଟ ଠକାରେ ଏବଂ ଘର ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ, କାହିଁକି ନା କ୍ରିସ୍ 3 ମାସ ହେଲାଣି ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କ୍ରିସ୍ 1 ସପ୍ତାହର ମହଲତ ଦେବା ପାଇଁ ଘର ମାଲିକକୁ ମନାଇବାରେ ସମର୍ଥ ହୁଏ। ତା ବଦଳରେ ସେ ଘର ନିଜେ ପେଣ୍ଟ କରିଦେବ ବୋଲି କୁହେ। ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ କ୍ରିସ୍ ଘର ପେଣ୍ଟ କରେ। କବାଟ ପୁଣି ଠକ୍ ଠକ୍ କରେ। କ୍ରିସ୍ ଯେତେବେଳେ କବାଟ ଖୋଲେ, ପୁଲିସ ତା ଦୁଆରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। କ୍ରିସ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ, କାରଣ କ୍ରିସ୍ ତାର ପାର୍କିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବହୁତ ଦିନରୁ ଦେଇନାହିଁ। ସେ ପୋଲିସ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମିନତି କରେ କି କାଲି ତାର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଫାଇନ୍ ବି ଭରେ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସର ବି କିଛି ନିୟମ ସେ ତାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ସେ ଲିଣ୍ଡାକୁ ଫୋନ୍ କରେ କ୍ରିଷ୍ଟୋଫରକୁ ଆଜି ତା ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ। ତା ପରଦିନ ଲକଅପ୍ରୁ ବାହାରିବା ପରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦୌଡ଼େ ଓ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚେ। କ୍ରିସ୍ ବାହାରେ ଲବିରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥାଏ। ତା କପଡ଼ାରେ ପେଣ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। କ୍ରିସ୍ ଭାବୁଥାଏ, ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ କେମିତି ଯିବି? ତାପରେ କ୍ରିସ୍ର ପାଳି ଆସେ। ସେଠାରେ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କ୍ରିସ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ତା କପଡ଼ା ସାର୍ଟରେ ପେଣ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। କିଭଳି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ଭାବେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆସିଛି? କ୍ରିସ୍ କୁହେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କ'ଣ ବାହାନା କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ଭାବିପାରିଲି ନାହିଁ। ସତ କଥା କହିବି, ମୁଁ ରାତିସାରା ପୋଲିସ ଲକଅପ୍ରେ ଥିଲି। ସେମାନେ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ କାରର ପାର୍କିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇନଥିଲି। ପାର୍କିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆମାଉଣ୍ଟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଏକ ମାମୁଲି ଆମାଉଣ୍ଟ ଥିଲା। ଏବେ କ୍ରିସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ପଚରା ଉଚରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ସେମାନେ ପଚାରନ୍ତି, ତୁମେ କେତେ ପଢ଼ିଛ? ମୁଁ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଛି। ସେଥିରେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲି। କେତେ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରୁ? 8 ଜଣ। 8 ଜଣ ଭିତରୁ ଫାଷ୍ଟ ହେବା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ସେ କୁହେ, ମୁଁ ହାଇସ୍କୁଲରେ ବି ଫାଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲି। ସେଥିରେ 20 ଜଣ ଥିଲେ। ଏପରି ଭାବେ ପଚରା ଉଚରା ଚାଲୁଥାଏ। କ୍ରିସ୍ର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏତେ ଖାସ୍ ନଥିଲା। ସେ ସେଠାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିପାରୁନଥିଲା। ସେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ରିଜେକ୍ଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେ କହିଲା, ସାର୍, ମୋତେ କୌଣସି ବି ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ତାର ଉତ୍ତର ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତ ମୁଁ କହିଦେବି କି ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହିବି କି ତାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଯେଉଁଠୁ ବି ଖୋଜି ବାହାର କରିଦେବି। ସେଠାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକଥା ଶୁଣି ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ଟିକେ ହେଲା। ସେ କ୍ରିସ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସିଲେକ୍ଟ କଲି ଆଉ ସେ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିନଥିଲା, ତ ମୁଁ ତାକୁ କାହିଁକି ସିଲେକ୍ଟ କଲି? କ୍ରିସ୍ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ସେ ବୋଧହୁଏ ପେଣ୍ଟ ଭଲ ପିନ୍ଧିଥିବ। ତାହା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ସେଠାରେ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ହେଲେ ଏବଂ ତାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଲେ। କ୍ରିସ୍ ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ଏହି ଟ୍ରେନିଂ ପିରିୟଡ଼ରେ ତାକୁ 6 ମାସ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ତାକୁ କୌଣସି ସ୍ୟାଲେରୀ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହି 6 ମାସ ଭିତରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଠାରେ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ସିଟ୍ ଖାଲି ଅଛି। ଯଦି ସିଏ ଟେଷ୍ଟରେ ସବୁଠୁ ଭଲ କରିବ, ତେବେ ତାକୁ ଚାକିରି ମିଳିବ। କ୍ରିସ୍ ଭାବୁଥାଏ, ମୁଁ ଏବେ ବହୁତ ଖରାପ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛି। ଏହି ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ କାମ କରିବି କି ନାହିଁ? ଯଦି ମୋର 6 ମାସ ପରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ନ ହୁଏ, କ'ଣ କରିବି? ମୋ ଛୁଆକୁ ପାଳିବି କିପରି? କ୍ରିସ୍ ତାର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସରିଲା ପରେ ଘରକୁ ଆସେ। ସେଠାରେ ଲିଣ୍ଡା କ୍ରିଷ୍ଟୋଫରକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିଥାଏ। ଲିଣ୍ଡା କହିଲା, ତାର ଜଣେ ରିଲେଟିଭ୍ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜବ୍ ଅଫର୍ ମିଳିଛି। ତାପରେ ଲିଣ୍ଡା ନ୍ୟୁୟର୍କକୁ ସିଫ୍ଟ କରିଯାଏ। କ୍ରିସ୍ ଘର ଭଡ଼ା ନ ଦେଇ ପାରୁଥିବାରୁ ତାକୁ ଘର ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ଏବଂ ସେ ଶସ୍ତା ଘରେ ସିଫ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତାର ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଏ। 4 ମାସ ଭିତରେ କ୍ରିସ୍ ତାର ସବୁ ମେସିନ୍କୁ ବିକିବାରେ ସଫଳ ହୁଏ। ସେ ଭାବୁଥାଏ, ତାର ଏହି ପଇସାରେ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ସରିଯିବ ଏବଂ ତାର କାମ ବି ମଧ୍ୟ ଚଳିଯିବ। ଦିନେ ତା ପାଖକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଏକ ଲେଟର ଆସିଲା। ସେଠାରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା ଯେ ତୁମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ବି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇନ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ତୁମର ସବୁ ପଇସା କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ରିସ୍
ଏହା ପଢ଼ି ହଲିଗଲା। କାହିଁକି ନା କ୍ରିସ୍ ପାଖରେ କିଛି ବି ନାହିଁ, ନା ପଇସା, ନା ସେଲେରୀ, ନା ଗୋଟେ ବି ମେସିନ୍ ଅଛି। କ୍ରିସ୍ ଏବେ ପୁରାପୁରି ଦିବାଳିଆ ହୋଇଯାଇଛି। ତା ପାଖରେ ମାତ୍ର $5 ଅଛି। ଦିନେ କ୍ରିସ୍ ଆଉ କ୍ରିଷ୍ଟୋଫର ପାର୍କରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ପାଗଳ ଲୋକ ତାର ମେଡିକାଲ ସ୍କାନରରେ ଖେଳୁଥାଏ ଆଉ ତାକୁ ଟାଇମ୍ ମେସିନ୍ ବୋଲି କହୁଥାଏ। କ୍ରିସ୍ ଏହି ସ୍କାନର କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଷ୍ଟେସନରେ ହଜାଇ ଦେଇଥାଏ, ଯାହା ସେ ପାଗଳ ଧରିଛି। କ୍ରିସ୍ ତା ପାଖରୁ ସେହି ସ୍କାନର ନେଇ ଆସେ ଏବଂ ସେହି ସ୍କାନରକୁ ସଫା କରିବାରେ ଲାଗେ। କ୍ରିସ୍ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ଦେଖେ ତା ସାମାନ ସବୁ ଘର ବାହାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଏବଂ କବାଟର ଲକ୍ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଆଯାଇଛି, କାହିଁକି ନା ଏଠି ବି ସେ ବହୁତ ଦିନରୁ ରେଣ୍ଟ ଦେଇନଥାଏ। ଏବେ ରାତି ସମୟରେ ସବୁ ସାମାନ ସହିତ ସେ ତା ସାଙ୍ଗ ଘର ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଏ। ଇଏ ସେଇ ସାଙ୍ଗ ଯିଏକି କ୍ରିସ୍ ପାଖରୁ $15 ବା $16 ନେଇଥାଏ। କ୍ରିସ୍ ଆଉ ତା ପୁଅ ରାତିରେ ତା ଘର ଆଗରେ କ୍ରିସ୍ ଜୋରରେ ଚିଲ୍ଲାଏ, ମୋ $16 ଦେ। ଏଇଟା କ୍ରିସ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଟଫ୍ ଟାଇମ୍, କିନ୍ତୁ ତାର ସାଙ୍ଗ ଗେଟ୍ ଖୋଲେ ନାହିଁ। କ୍ରିସ୍ ତା ପୁଅକୁ ନେଇ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନକୁ ନେଇ ଆସେ। ସେ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନରେ ଭାବୁଥାଏ, ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ଟଏଲେଟକୁ ନେଇଯାଏ ଏବଂ ଭିତରୁ କବାଟ ଲକ୍ କରିଦିଏ। ଏସବୁ ସିଏ ତା ପୁଅକୁ ଗେମ୍ ଖେଳିବା ବାହାନାରେ ବୁଝାଏ। ସେ ତା ପୁଅକୁ କୋଳରେ ସେହି ସମୟ କ୍ରିସ୍ ଆଖିରୁ ପାଣି ବାହାରୁଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଆଜି ତା ପୁଅକୁ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ଟଏଲେଟରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଏସବୁ ତା ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ସମୟ ଥିଲା। ତା ପରଦିନ ତା ପୁଅକୁ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ିଦିଏ ଏବଂ କାମରେ ବାହାରିଯାଏ। ଅଫିସରୁ ଜଲ୍ଦି ଆସି ସେ ଆଶ୍ରମ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କେବଳ ଲେଡିଜ୍ ଏବଂ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଜେଣ୍ଟସ୍ ପାଇଁ ଏଲାଉ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଏ ଓ ସେଠାରେ ତାକୁ ରହିବା ପାଇଁ ମିଳିଯାଏ। ଏଠାରେ ଏକ କଣ୍ଡିସନ୍ ଥିଲା, ସେଠାରେ 200 ଲୋକଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆରମ୍ଭରୁ ଯେଉଁ 200 ଲୋକ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ରହିପାରିବେ। ତେଣୁ କ୍ରିସ୍କୁ ଅଫିସରୁ ଜଲ୍ଦି ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ନହେଲେ ତାକୁ ରହିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଦିନେ କ୍ରିସ୍ ତା ପୁଅକୁ ନେଇ ବାସ୍କେଟବଲ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ନେଇଯାଏ। କ୍ରିସ୍ ବହୁତ ପରିଶାନ ଥାଏ। କ୍ରିସ୍ ତା ପୁଅକୁ କହେ, କ୍ରିଷ୍ଟୋଫର, ଡୋଣ୍ଟ ଏଭର ଲେଟ୍ ସମବଡି ଟେଲ୍ ୟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ କାଣ୍ଟ ଡୁ ଇଟ୍। ତା ମାନେ କାହାରିକୁ କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦେ ନାହିଁ କି ତୁ ଏ କାମ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ପିପୁଲ୍ କାଣ୍ଟ ଡୁ ଦେମସେଲ୍ଫ, ଦେ ୱାନା ଟେଲ୍ ୟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ କାଣ୍ଟ ଡୁ ଇଟ୍। ଲୋକେ ନିଜେ କିଛି କରିପାରୁନଥିବେ ଆଉ ତୋତେ କହିବେ କି ତୁ ଏ କାମ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଇଫ୍ ୟୁ ଗେଟ୍ ଏ ଡ୍ରିମ୍, ୟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଇଟ୍। ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ, ଗୋ ଗେଟ୍ ଇଟ୍। ଯଦି ତୋର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ପୂରା କର। ତୁ ଯାହା ଚାହୁଁଛୁ ତାକୁ ହାସଲ କର। କଥା ସେଇଠି ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ଶିକ୍ଷା ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଜୀବନର ସତ୍ୟ। ତାପରେ କ୍ରିସ୍ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଏ। ସେଠାରେ ଏକ ଡକ୍ଟର ମେସିନ୍ ନେବାରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିସ୍ ସେ ମେସିନ୍ର ଡେମୋ ଦିଏ, ମେସିନ୍ ଚାଲେ ନାହିଁ, ତାହା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏବେ କ୍ରିସ୍ କ'ଣ କରିବ? ପଇସା ବି ନାହିଁ, ମେସିନ୍ ବି ଖରାପ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସେ, ଯେଉଁଠି ସିଏ ରହୁଥାଏ, ସେଠାରେ ମେସିନ୍କୁ ଚେକ୍ କରେ ଓ ଜାଣିବାକୁ ପାଏ ଯେ ମେସିନ୍ର ଗୋଟେ ପାର୍ଟସ୍ ଖରାପ ଅଛି। ଏବେ ତା ପାଖରେ ମେସିନ୍ର ପାର୍ଟସ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ପଇସା ନଥାଏ। କ୍ରିସ୍ ତା ପୁଅକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଏ ଆଉ କ୍ରିସ୍ ନିଜ ରକ୍ତ ବିକ୍ରି କରି ପଇସା ପାଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ମେସିନ୍ର ପାର୍ଟସ୍ କିଣେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଜଣା ନାହିଁ କି ଏହି ପାର୍ଟରେ ମେସିନ୍ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ରାତିରେ କ୍ରିସ୍ ଆଶ୍ରମରେ ବସି ମେସିନ୍ରେ ପାର୍ଟ ଲଗାଇ ଦିଏ ଆଉ ମେସିନ୍ ଚାଲୁ ହୋଇଯାଏ। ଏପଟେ କ୍ରିସ୍ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥାଏ, ସବୁ କଲ୍ ଆଟେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କରୁଥାଏ, କାରଣ ଯିଏ ସେହି ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ରେଭିନ୍ୟୁ ଜମା କରିବ ତାର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ 8 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଥାନ୍ତି, କ୍ରିସ୍ ମାତ୍ର 6 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିପାରେ।
କାରଣ ତାକୁ କ୍ରିଷ୍ଟୋଫରକୁ ସ୍କୁଲରୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ଆଶ୍ରମକୁ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼େ, ନହେଲେ ତାକୁ ଆଶ୍ରମରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିବ ନାହିଁ। କ୍ରିସ୍ ଅଫିସରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉଠେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାକୁ ପରିସ୍ରା ଲାଗିପାରେ, ଯାହାଫଳରେ ତାର ବହୁତ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ରାତିରେ ତାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, କାରଣ ଏହି ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଏକ ଟ୍ରେନିଂ ଏକ୍ଜାମ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଥିରେ 20 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ବଛା ହେବ। ଏହା ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। କ୍ରିସ୍ ତ ମିନିମମ୍ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଥିଲେ। ଏବେ କ୍ରିସ୍ର ଏକ୍ଜାମ ହୁଏ। କ୍ରିସ୍ ସବୁଠୁ ଆଗରୁ କୋଶ୍ଚେନ୍ର ଆନ୍ସର ଦେଇଦିଏ। ସେଠାରେ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ପାର୍ସନ୍ ଥାଏ। ସିଏ ବି ଏକ୍ଜାମ କ୍ରିସ୍ ପରେ ପରେ ସାରିଦିଏ। ଲିଫ୍ଟରେ ଦୁହେଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେ ପଚାରିଲା, ଏକ୍ଜାମ କେମିତି ଗଲା? କ୍ରିସ୍ କହିଲା, ଭଲ। କ୍ରିସ୍ କହିଲା, ଏମିତି କୋଶ୍ଚେନ୍ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗେ। ସେ ପଚାରିଲା, କେଉଁ କୋଶ୍ଚେନ୍? ନା, ଯେଉଁଟା ଲାଷ୍ଟ ପେଜରେ 2ଟା କୋଶ୍ଚେନ୍ ଥିଲା। ତାହା ଶୁଣି ସେ ଲିଫ୍ଟରୁ ଦୌଡ଼ି ବାହାରେ ଏକ୍ଜାମ ହଲ୍କୁ, କାହିଁକି ନା ସେ ଲାଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚେନ୍କୁ ଆଟେଣ୍ଡ ହିଁ କରିନଥିଲା। ଆଜି କ୍ରିସ୍ର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବାର ଦିନ। ଆଜି ତାକୁ ଜଣାଯିବ ଯେ ତାର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, ନା ତାର ଜୀବନ ଏମିତି ବିତିଯିବ। କ୍ରିସ୍ ଏହି କମ୍ପାନୀରେ 6 ମାସ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲା। ଏକଥା ସେଠାର ବଡ଼ ମ୍ୟାନେଜର ଆଉ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀମାନେ ଜାଣିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଟେଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ତାର तो क्या तुम करोगे क्रिस? हमें खुशी हुई। तो खुश आमदीद। क्या ये उतना ही आसान है जितना लगता था? नहीं सर, ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। ଯେତେବେଳେ କ୍ରିସ୍ ସେଇ ବିଲ୍ଡିଂରୁ ବାହାରି ଆସୁଥାଏ, ସେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥାଏ। ଯାହା ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ତାହା ପୂରା ହୁଏ। ଏବେ ସେ ତା ପୁଅକୁ ଭଲରେ ପାଳିପାରିବ, ଆଉ ତାକୁ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତାକୁ ପଇସା ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଫିଲ୍ମ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଡିନ୍ ୱିଣ୍ଟରରେ କ୍ରିସ୍ ଗାର୍ଡେନର ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପରେ 1987ରେ ଗାର୍ଡେନର ରିଚ୍ ନାମକ ଏକ ଇନଭେଷ୍ଟିଂ ଫାର୍ମ ଖୋଲିଥିଲେ ଏବଂ 2006ରେ ନିଜ ହିସ୍ସାର କିଛି ଷ୍ଟକ୍ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଲ୍ ଥିଲା ତାହା $1 ମିଲିୟନରେ ହୋଇଥିଲା। ଅରବପତି ହେବା ପରେ କ୍ରିସ୍ ଗାର୍ଡେନର ବହୁତ ବେରୋଜଗାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଚ୍ୟାରିଟି କାମରେ ଥାଏ, କାହିଁକି ସେ ଏସବୁ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭାଇଛନ୍ତି।